Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. Today's topic is simple, compound and complex sentences. See, if you find this video useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let us go to the topic, simple, compound and complex sentences. See, let us know first how they are formed. Manam avi ela form avutayo telusukundam. Let us know, right? First one is simple sentence. So simple sentence is formed with one main clause or independent clause. So see the definition. A simple sentence contains only one independent clause and it gives complete meaning without depending on any other clause. అంటే ఇది ఇంకా దేని మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా దానికదే సొంతగా అర్థాన్ని ఇచ్చేస్తుంది, కంప్లీట్ సెన్స్ని ఇస్తుంది. సి ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్? సి గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ హ్యాస్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ గివ్స్ కంప్లీట్ సెన్స్. Independence as a clause means it contains subject and verb and it gives complete sentence. So independent clause kuda a group of words which has subject and verb gives complete sense. So that is independent clause. Adi meaning raavadaniki deni meeda depend avvalsina avasaram undadu. So simple sentence is formed with one independent clause. So definition is a simple sentence contains only one independent clause. So for example, I ate dinner, she likes tea. I ate dinner, she likes tea. So it has subject and a verb. So it is a main clause or independent clause. So it is simple sentence. I ate dinner, she likes tea. Okay, first example and second example, don't get confused. Okay, I ate dinner, example 1. She likes tea, example 2. So now compound sentence ante enti? What is compound sentence? See, let us know the definition. A compound sentence contains two independent clauses joined by a conjunction. So compound sentence, a compound sentence contains two independent clauses joined by a conjunction. So these are all called coordinating conjunctions. Under coordinating conjunctions. So నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో వాట్ ఆర్ ద కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ అనేవి నేను చెప్తాను. సో ఇది మనం బ్రీఫ్గా వెళ్తున్నాం. ఎస్, సో ఎగ్జాంపుల్, ఐ లైక్ కాఫీ అండ్ రవి లైక్స్ టీ. ఐ లైక్ కాఫీ అండ్ రవి లైక్స్ టీ. ఇక్కడ టూ ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్ జాయిన్డ్ బై కంజంక్షన్. సి, ఐ లైక్ కాఫీ ఈస్ one clause, one independent clause. Ravi likes tea, one independent clause. So two independent clauses manaki joined by and ippudu idi compound sentence ayindi. So I like coffee and Ravi likes tea. So this is compound sentence. Third one, complex sentence. Complex sentence ante complex sentence contains of an independent clause and a dependent clause. See, complex sentence ela form avutadi? It contains one independent clause and one dependent clause. ఇవి వచ్చేసి joined by subordinate conjunctions అంటారు. subordinate conjunctions, because or relative pronouns కూడా, who, because అని, who అని అలా జాయిన్ అవుతాయి అన్నట్టు. ఓకే, కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్, ఐ గివ్ ద డెఫినేషన్. కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ clause and a dependent clause. So don't get confused. ఇక్కడ వచ్చేసి
2 independent clauses joined by conjunctions, coordinating conjunctions. ఇక్కడ 1 dependent clause and 1 independent clause joined by subordinating conjunctions or relative pronouns also or linkers మనం చెప్పొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, do you know Ravi who is working at HCL? Do you know Ravi? Do you know Ravi? ఇది ఒకటి. సి ఈజ్ వర్కింగ్ ఎట్ HCL. Who is working at HCL? సి డూ యూ నో రవి అనేది ఒక మెయిన్ క్లాజ్ అయింది, ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అయింది. డూ యూ నో రవి, ఇట్ గివ్స్ కంప్లీట్ సెన్స్. ఇక్కడ ఈ పార్ట్ వరకు డూ యూ నో రవి. బట్ మనం వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్. సో హూ అనేది యాడ్ చేసాము, హూ ఈజ్ వర్కింగ్ ఎట్ HCL. సో ఇది వచ్చేసి డిపెండెంట్ క్లాజ్, ఈజ్ వర్కింగ్ ఎట్ HCL. హూ ఈజ్ వర్కింగ్ ఎట్ HCL. సో ఇక్కడ హూ యాడ్ అయింది మనకి. సో ఇది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. సో డూ యూ నో రవి హూ ఈజ్ వర్కింగ్ ఎట్ HCL? సో క్వశ్చన్ మార్క్. సో దీస్ ఆర్ ద simple, compound and complex sentences. Thank you for watching. If you find this video is useful, do like, share and subscribe to our channel. And if you have any queries related to this simple, compound, complex sentences, please post in our query group. Thank you for watching. From VRR tutorials. ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, అండ్ అలాగే ప్రస్తుతంలో మనకి ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ ఎంత అవసరం అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదండి. సో ఈ హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నాం అండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 hour మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళొచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 hour లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 hour లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 hour లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 hour లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే VRR ట్యుటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 hours మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 hours
కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.